राजा है महान यीशु, राजा है महान। राजा है महान यीशु, राजा है महान। मुद्दा है तू खुशी का, मुद्दा है तू खुशी का। मुद्दा है तू खुशी का, महफिल है दरबार में। राजा है महान यीशु, राजा है महान। राजा है महान यीशु, राजा है महान। निर्बल को बल देता, निर्बल को बल देता। निर्बल को बल देता, उठ खड़े चलाता है। राजा है महान यीशु, राजा है महान। 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 बलि बना था, मेमना जो बलि बना था। मेमना जो बलि बना था, जो बलि बना था। विजयी सिंह यहूदा का, राजा है महान यीशु, राजा है महान। 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 राजा है महान यीशु, राजा है महान।
महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, हो यीशु राजा है। यीशु तेरा नाम महान है, तेरी सामर्थ का कोई नाप नहीं, कैसी तेरी योजना लाजवाब, यीशु तुझ पर ये दिल है फिदा, यीशु तेरा नाम महान है, तेरी सामर्थ का कोई नाप नहीं, कैसी तेरी योजना लाजवाब, यीशु तुझ पर ये दिल है फिदा। स्तुति गाओ स्तुति उस प्रभु की जिसकी कोई तुलना नहीं, आजादी आत्मा की पाए हैं तो मुझको नया जीवन दिया, पत्थर दिल निकाल कर मांस दिया, तेरे नाम को गौरव मिले सदा, यीशु मेरी स्तुति पर बस जा, मुझको नया जीवन दिया, पत्थर दिल निकाल कर मांस दिया, तेरे नाम को गौरव मिले सदा, यीशु मेरी स्तुति पर बस जा, जिसकी कोई तुलना नहीं, आजादी आत्मा की पाए हैं तो गाएंगे स्तुति, गाओ स्तुति उस प्रभु जिसकी कोई तुलना नहीं, आजादी आत्मा की पाए हैं तो गाएंगे स्तुति, गाओ स्तुति उस प्रभु जिसकी कोई तुलना नहीं, आजादी आत्मा की पाए हैं
सजा उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। हो मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। वो मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। ओ 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 આવો તેને ભજીએ તથા નમીએ આપણા કરતા યહોવાની આગળ ઘૂંટણીએ પડીએ, કેમ કે તે આપણો દેવ છે, આપણે તેના ચારાના લોક તથા તેના હાથના ઘેંટા છીએ. પવિત્રતાની સુંદરતાએ યહોવાને ભજો, આખી પૃથ્વી તેની આગળ કંપો. હે યહોવા, મારા ખડક તથા મને ઉદ્ધારનાર, મારા મુખના શબ્દો તથા મારા હૃદયના વિચારો તારી આગળ માન્ય થાઓ. આમેન. આપણા તારનાર સ્વામી પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ નામમાં ફરી એકવાર તમને પ્રેમી સલામ પાઠવું છું. આ શુક્રવારની સુરત વલસાડ વિભાગની આ પ્રાર્થના મિટિંગને પ્રભુ અત્યાર સુધી આશીર્વાદિત કરી છે, અત્યાર સુધી આપણને કૃપા આપી છે. એ સર્વના માટે પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ. હંમેશા પ્રભુની સહાય મદદ દ્વારા દરેક વિભાગોની અંદર જે આ કોટેજ મિટિંગ ચાલી રહી છે
તેના માટે ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનીએ છીએ અને બિશપ સાહેબનો પણ આપણે આભાર માનીએ છીએ. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ. અમારા જીવતા અને પ્રેમાળ ઈશ્વર પિતા, તમારો આભાર માનીએ છીએ, સ્તુતિ કરીએ છીએ કે તમારી નવી દયા અને કૃપા થકી અમે આ રીતે ઓનલાઈન ભેગા થઈ શકીએ છીએ. દર શુક્રવારે પ્રભુ કોટેજ મિટિંગમાં તમે અમને સહાય મદદ કરો છો, તમારી કૃપા પૂરી પાડો છો, માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ, સ્તુતિ કરીએ છીએ. ભલા પ્રભુ, અત્યારે ફરી એકવાર આજે તમારી સમક્ષ નમ્યા છે, ત્યારે પ્રભુ તમારી કૃપા થવા દો ને આ મિટિંગને તમે આશીર્વાદિત કરો. જે વ્યક્તિઓ એમાં સામેલ થયા છે તે સર્વને તમે આશીષ આપજો. તારનાર સ્વામી પ્રભુ ઈસુના નામમાં માંગીએ છીએ, સાંભળો અને સ્વીકાર કરો બાપ. આમેન. ભલા મિત્રો, આપણે સમયે પ્રભુની સ્તુતિને આરાધના કરતા 2 ગીતો ગાઈશું. 272મું ગીત અને 357મું ગીત આપણે ગાઈએ અને સ્ક્રીન પર તે જણાવવામાં આવશે અને આપણે તે સાથે મળીને આ 2 ગીતો ગાઈએ. वो हक बीनाज पड़वे वाड़ू तुझ रात मुझ खाज ने मूझने तेरे तूज आवाज देवना हलवान आ पूछूं. बोझ थोपूं नहीं जाते मुझ डाल धोवा चाहिए तुझ रब सौडाग काढ़शे सही देवना हलवान હું આવું છું. તેવો જ અસ્થિર ને દૂર ને મનમાં યુદ્ધ શંકા ભરપૂર લઈ બારની બીકને આજે ઉર્દેવના હલવાન હું આવું છું. दिल मारो ले
આવો આપણે આભાર સ્તુતિ અને પાપ પ્રવૃત્તિની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. અમારા જીવતા અને મહાન પરમેશ્વર પિતા, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારો આભાર માનીએ છીએ, કારણ કે તમે વિશ્વાસુ, દયાળુ અને કૃપાળુ ઈશ્વર છો. 2020ની સાલ બહુ એક કઠણ અને વિષમ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થવાને માટે અને ખૂબ જ એવી ભયગ્રસ્ત પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થવાને માટે જાણે અમારા માટે રાહ જોતી હતી. ને આ 2020ની અંદર ઘણી બધી વિપત્તિને એવી પરિસ્થિતિ આવી, તેમાં તમે અમને સંભાળ્યા. અમારું વચન કહે છે કે હું તમને કદી મૂકી દઈશ નહીં, કદી ત્યજી દઈશ નહીં. તમને તો પ્રભુ ખબર જ હતી, માટે તમારી કૃપા અને તમારો હાથ તમે અમારી પર રાખ્યો છે, માટે આભાર માનીએ છીએ. તમારા હાથોમાં અમે આ સમયે સોંપાઈએ છીએ. ત્યારે તમારા વિશ્વાસુપણા, પ્રેમ, દયા અને કરુણાને માટે આભાર માનતા, સ્તુતિ કરતા તમે અમને સંભાળ્યા. તમારા પવિત્ર આત્માની સહાય, દોરવણી પૂરી પાડી. તમે એક ઉત્તમ વૈદ અને ઘેટાપાળક તરીકે અમારી માવજત કરી, અમને દોરવણી આપી. એ સર્વને માટે અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ, સ્તુતિ કરીએ છીએ. આભાર માનતા અને સ્તુતિ કરતા અમે અત્યારે અમારા પાપોની પણ તમને કબૂલાત કરીએ છીએ. અમે વાણી દ્વારા, વિચાર દ્વારા અને વર્તન દ્વારા થયેલા પાપોની તમે અમને ક્ષમા કરો. આ આભાર, સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થના મારા તારનાર સ્વામી પ્રભુ ઈસુના નામમાં સાંભળો અને સ્વીકાર કરો બાપ. આમેન, આમેન. હવે પછીના સમયની અંદર પ્રભુનું વચન આપણે સાંભળીશું. રેવરન્ડ ઉદય બહાદુર સાહેબ કે જેઓ સુરતના ક્રાઇસ્ટ ચર્ચ ના પ્રેસ્બિટર ઇન્ચાર્જ, તેઓ આપણી સમક્ષ પ્રભુનું વચન લાવશે. શુક્રવારની સાંજની આ ઓનલાઈન પ્રાર્થના સંગતમાં આપ સર્વનો હું પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આવકાર કરું છું. આપણે જ્યારે ઓનલાઈન પ્રાર્થના સંગતમાં જોડાયા છે ત્યારે પ્રાર્થના સંબંધી અમુક ચોક્કસ બાબતો હું તમારી આગળ શેર કરવા માંગુ છું. પ્રાર્થના સંબંધી આપણે ઘણા બધા સંદેશાઓ સાંભળ્યા છે. પ્રાર્થના સંબંધી બાઇબલમાં જે શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું છે, આપણા તારના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે પણ જે શિક્ષણ આપ્યું છે એ સંબંધે આપણે મનન કરી ચૂક્યા છીએ, મનન કરી રહ્યા છીએ. ઘણી બધી બાબતો આપણે શીખી રહ્યા છીએ. પણ વાલાઓ, આજે ચોક્કસ એક બાબત લઈને હું તમારી સમક્ષ આવું છું. એક પ્રાર્થના ઉપર લખેલું પુસ્તક, તેનો રિવ્યૂ આજે હું તમારી આગળ લાવવા માંગુ છું. બહુ જ પ્રખ્યાત આ પ્રાર્થના આધારિત પુસ્તક છે, જેનું ભાષાંતર કરવામાં આવ્યું અને આ પુસ્તક ખરેખર એ અતિ પ્રિય થઈ પડ્યું ખ્રિસ્તી સમાજને પણ. અને પુસ્તકનું નામ છે પ્રાર્થના પરાયણ ખ્રિસ્તી. આપણામાંના ઘણા બધાએ આ પુસ્તકને વાંચ્યું છે. એક વખત, બે વખત, ત્રણ વખત, ઘણી વખત વાંચ્યું હશે. આજે ફરીને એકવાર જ્યારે આપણે આ ઓનલાઈન પ્રાર્થના સંગતમાં જોડાયેલા છીએ ત્યારે આ પુસ્તકની અમુક ઝાંખી તમારી આગળ હું પ્રગટ કરવા માંગુ છું, કહેવા માંગુ છું, જેથી કરીને આપણે બધા જ પ્રાર્થના સંબંધી ઉત્તેજન પામીએ, પ્રાર્થના સંબંધીના આપણા વિચારોમાં બદલાવ આવે. એટલું જ નહીં, પણ પ્રભુ આપણી પ્રાર્થનાઓને માન્ય કરે અને એ સંબંધી પ્રભુ આપણને પુષ્કળ કૃપા આપે. પણ એ પહેલાં પવિત્ર બાઇબલમાંથી શાસ્ત્ર વાંચન કરવા માંગુ છું. રોમનોને પત્ર, એનો 8મો અધ્યાય અને એની 26 અને 27મી કલમ હું તમારી આગળ વાંચવા માંગુ છું. પાઉલ પ્રેરિતે લખેલો રોમનોને પત્ર, એનો 8મો અધ્યાય અને એની 26 અને 27મી કલમ આ મુજબ ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે. તે પ્રમાણે પવિત્ર આત્મા પણ આપણી નિર્બળતામાં આપણને સહાય આપે છે. કેમ કે યથાયોગ્ય સી પ્રાર્થના કરવી એ આપણે જાણતા નથી, પણ આત્મા પોતે અવાચ્ય નિશાસાથી આપણે સારું મધ્યસ્થતા કરે છે. અને આત્માની ઈચ્છા શી છે તે અંતર્યામી જાણે છે, કેમ કે તે પવિત્રોને સારું દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે વિનંતી કરે છે. પ્રભુ આ વચનોને સમજવા માટે આપણને પુષ્કળ કૃપા આપે.
કે પ્રભુ પવિત્ર આત્મા દેવ આપણને સતત મદદ કરી રહ્યા છે કે આપણી પ્રાર્થનાઓ એ દેવની હજુરમાં માન્ય થાય. પવિત્ર આત્મા દેવ આપણને શીખવી રહ્યા છે, આપણને બતાવી રહ્યા છે કે આપણે કેવી રીતે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. અને વાલાઓ, આજે પુસ્તક સંબંધી મેં તમારી આગળ વાત કરી કે પ્રાર્થના પરાયણ ખ્રિસ્તી એ પુસ્તક ખરેખર વાંચવા લાયક છે. જો આપણે વાંચ્યું છે અને ઘણો સમય થઈ ગયો છે તો ફરીને એકવાર તમે એ વાંચી શકો છો. જો નથી વાંચ્યું તો અચૂક વાંચો એવી વિનંતી હું આપને કરું છું. એ પુસ્તકના અમુક જે અધ્યાયો છે એ ચેપ્ટર્સ છે, એમાંની અમુક ચોક્કસ બાબતો તમારી આગળ રજૂ કરવા માંગુ છું. પ્રાર્થના કોણ કરી શકે? કોની પ્રાર્થના સાંભળવામાં આવે? જેનામાં પવિત્ર આત્મા દેવ રહે છે તેની પ્રાર્થના સાંભળવામાં આવે છે, સ્વીકારવામાં આવે છે. જે વ્યક્તિ પ્રભુ ઈસુને તારણહાર તરીકે સ્વીકારે છે તેનામાં પવિત્ર આત્મા દેવ રહેવાને માટે આવે છે. ખરી પ્રાર્થના એ જ વ્યક્તિ કરી શકે કે જેનામાં ઈશ્વરનો આત્મા રહેતો હોય, કારણ કે ઈશ્વરનો આત્મા આપણને પ્રાર્થના કરવા માટે સહાય કરે છે. જે પુસ્તક છે એ પુસ્તકનું જે પ્રથમ ચેપ્ટર છે એ છે કે ઈશ્વર વિસ્મય પામ્યા. શા માટે ઈશ્વરને આશ્ચર્ય થયું, વિસ્મય પામ્યા? યશાયા પ્રબોધક એનો 59મો અધ્યાયની 16મી કલમમાં ત્યાં જોવા મળે છે કે પ્રાર્થના કરનાર કોઈ નહોતું અને માટે ઈશ્વરને આશ્ચર્ય થયું, ઈશ્વર વિસ્મય પામ્યા. આપણે પ્રાર્થનામાં માનીએ છીએ, પણ શું આપણે પ્રાર્થનાના પરાક્રમમાં ખરેખર વિશ્વાસ ધરાવીએ છીએ? શા માટે આપણે વારંવાર હાર પામીએ છીએ, વારંવાર ના હિંમત અને નિરાશ થઈ જતા હોઈએ છીએ? કારણ કે આપણે ખૂબ ઓછી પ્રાર્થના કરીએ છીએ. શા માટે આપણે ઓછા આત્માઓ જીતીએ છીએ? શા માટે મંડળીમાં આત્મિક જાગૃતિ નથી આવતી? પ્રભુ તો એનું એ જ છે, સામર્થ્યવાન, સર્વશક્તિમાન, સર્વસમર્થ, દયાળુ, કૃપાળુ, સંકટ સમયે હાજર મદદગાર ઈશ્વર એ જ છે. તો શા માટે આપણે નિષ્ફળ જઈએ છીએ? આપણી દરેક નિષ્ફળતાઓનું રહસ્ય આપણી ખાનગી પ્રાર્થનાઓની નિષ્ફળતાઓમાં રહેલું છે. આપણી દરેક નિષ્ફળતાઓનું રહસ્ય આપણી ખાનગી પ્રાર્થનાઓની નિષ્ફળતાઓમાં રહેલું છે. આપણા ઘૂંટણો પર આપણે જેટલા ઉન્નત હોઈએ છીએ તેટલા ઉન્નત આપણે તે સિવાય ક્યારેય હોતા નથી. અને માટે અત્યારે સમય આવી પહોંચ્યો છે જ્યારે આપણી જાતને અને મંડળીને પ્રાર્થનાની હાકલ કરવાની જરૂર છે. શું આપણે પ્રાર્થનાની આ સમસ્યાઓનો સામનો કરીએ છીએ? શું આપણે માનીએ છીએ કે પ્રાર્થનામાં પરાક્રમ રહેલું છે? શું ઈશ્વરની પ્રાર્થનાને લગતી આજ્ઞાઓ વિશે ખરેખર મારે કોઈ નિસ્બત છે? શું પ્રાર્થના ખરેખર જે હાથો પૃથ્વીને હલાવે છે તે હાથોને હલાવી શકે છે? સફળ થવાની ઉણપ અને ખ્રિસ્તી કાર્ય અને આત્મિક જીવનમાં નિષ્ફળતા એ ખામીયુક્ત અને સંપૂર્ણ પ્રાર્થનાને જ આભારી છે, અપૂર્ણ પ્રાર્થનાને જ આભારી છે. આપણી ખામીયુક્ત અને અપૂર્ણ પ્રાર્થના આપણા આત્મિક જીવનમાં ઘણી વખત નિષ્ફળતા લાવે છે. જો આપણે યોગ્ય રીતે પ્રાર્થના ન કરીએ તો આપણે યોગ્ય રીતે જીવી પણ ન શકીએ અથવા સેવા પણ ન કરી શકીએ. આપણે નિષ્ફળ નીવડીએ છીએ.
જેઓ સફળતાપૂર્વક પ્રાર્થના કરવા ચાહે છે તેઓના આંતરિક જીવનમાં પ્રભુ જે ઉચ્ચ ધોરણની અપેક્ષા રાખે છે તે પરિપૂર્ણ કરવી જોઈએ. રોમનોને પત્ર એનો 12મો અધ્યાય અને એની પહેલી અને બીજી કલમ, કે જ્યાં પ્રભુ મારી તમારી પાસેથી જે અપેક્ષા રાખે છે તે આ છે કે તેથી ભાઈઓ, હું તમને વિનંતી કરીને કહું છું કે દેવની દયાની ખાતર તમે તમારા શરીરોનું જીવતું, પવિત્ર તથા દેવને પસંદ પડે એવું અર્પણ કરો. એ તમારી બુદ્ધિપૂર્વક સેવા છે. આ જગતનું રૂપ તમે ન ધરો, પણ તમારા મનથી નવીનતાને યોગ્ય તમે પૂર્ણ રીતે રૂપાંતર પામો, જેથી દેવની સારી તથા માન્ય તથા સંપૂર્ણ ઈચ્છા શી છે તે તમે પારખી શકો. વાલાઓ, પ્રભુ જે અપેક્ષા આપણી પાસેથી રાખે છે એને પરિપૂર્ણ કરવી એ આપણ સૌની ફરજમાં આવે છે. અને જો વ્યક્તિગત રીતે કહું તો ફરજ કરતાં એ આપણા માટે એક પ્રિવિલેજ છે કે પ્રભુ આપણી પાસેથી અપેક્ષા રાખે છે અને એ પ્રમાણે એ ધોરણે આપણે જીવન જીવવું જોઈએ. આત્મિક જીવનમાં વૃદ્ધિ પામવી, ઈશ્વર જે ઉચ્ચ ધોરણની અપેક્ષા રાખે છે તે પરિપૂર્ણ કરવું. કોરિન્થીયોને પહેલો પત્ર એનો 13મો અધ્યાય, આપણે જાણીએ છીએ કે આ 13મો અધ્યાય એ સંપૂર્ણ પ્રીતિ ઉપર લખવામાં આવ્યો છે. આપણા જીવનમાં આપણે લાગુ પાડવામાં ઘણી વખત નિષ્ફળ જઈએ છીએ અને માટે વાલાઓ, મારે તમારે એ કોરિન્થીયોનો પહેલો પત્ર એનો 13મો અધ્યાય જે પ્રેમની શ્રેષ્ઠતા ત્યાં લખવામાં આવી છે એને મારા તમારા વ્યક્તિગત જીવનોમાં, કૌટુંબિક જીવનોમાં, મંડળીના જીવનમાં, સામાજિક જીવનમાં એને પરિપૂર્ણ કરવું જરૂરી છે. યોગ્ય રીતે આપણે પ્રાર્થના કરી શકીએ માટે દાઉદની જેમ મારે તમારે પોકારવાની જરૂર છે. દાઉદે એ પોકાર કર્યો. ગીતશાસ્ત્ર 51 અને એની 10મી કલમ. ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે હે દેવ, મારામાં શુદ્ધ હૃદય ઉત્પન્ન કર અને મારા આત્માને નવો અને દ્રઢ કર. વાલાઓ, આપણે પોકારવાની જરૂર છે કે હે દેવ, મારામાં શુદ્ધ હૃદય ઉત્પન્ન કર. આપણા કાર્યો કરતાં પ્રાર્થના દ્વારા આપણે વધુ સિદ્ધ કરી શકીએ છીએ. જ્યારે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ત્યારે આપણો પ્રભુ કાર્ય કરે છે. વાલાઓ, બહુ જ જરૂરનું છે કે આપણે પ્રાર્થના સંબંધીના આપણા ખ્યાલોમાં બદલાવ લાવીએ. પ્રભુનું વચન આપણને ઘણું બધું કહે છે. લગભગ અવિશ્વસનીય વચનો પ્રભુ ઈસુ આપે છે. યોહાનની લખેલી સુવાર્તા એનો 14મો અધ્યાય એની 12થી 14 કલમ. પ્રભુ ઈસુ વચન આપે છે કે માંગો તો તમને અપાશે, તમે મારે નામે માંગો, તમારો આનંદ સંપૂર્ણ થાય માટે માંગો. યોહાન 15 અને 16, યોહાન 16, 23 અને 24, ઘણી બધી કલમો જે આપણને ઉત્તેજન પૂરું પાડે છે. શું આપણે આપણા તારનારના 7 ગણા પ્રાર્થનાના આમંત્રણ પર 1 કલાક તો મને નથી કરી શકતા? વાલાઓ, મારે ને તમારે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે
આ પ્રાર્થના સંબંધી જે વચનો આપ્યા છે, જે કદાચ માનવીય સ્વભાવ અને માનવીય જ્ઞાનથી અશક્ય લાગે, પણ એ વચનો પરાક્રમી છે, કારણ કે પ્રભુનું આપેલું વચન કદી પણ નિષ્ફળ જતું નથી, કદી પણ ખોટું હોતું નથી. અને માટે વાલાઓ, આપણા તારનારના આ વચનોની ઉપર મનન કરતા રહેવું બહુ જ જરૂરનું છે. યોહાનની સુવાર્તા 16મો અધ્યાય 23-24મી કલમ, 16મી કલમ, યોહાન 15 એની 7 અને 8મી કલમ, યોહાન 14 એની 12, 13 અને 14 કલમ. વાલો, પ્રભુ આપણને પુષ્કળ કૃપા આપે. આપણે તેમના આત્મા વડે આંતરિક મનુષ્યત્વમાં સામર્થ્યથી બળવાન થઈએ, અને તે આપણને કરે છે. જો આપણે માંગીએ છીએ તો એ આપણને કરે છે. આપણું સામર્થ્ય અને આપણી ફળ પ્રાપ્તિ આપણી પ્રાર્થનાઓ પર અવલંબે છે. મારું આંતરિક મનુષ્યત્વ એ મારી પ્રાર્થનાઓ પર અવલંબે છે. આપણા દરેક પ્રકારનો આનંદ આપણી પ્રાર્થનાના સ્થપાયેલા ઉત્તરો પર આધારિત છે. લુક 16 અને 24. અને છતાં પ્રાર્થનાની ઉપેક્ષા કરવા માટે શૈતાનની લાલચને આપણે ઘણી વખત વશ થઈ જઈએ છીએ. વાલાઓ, પ્રભુ આપણને દિશામાં ચોક્કસ દોરે. આપણે જાણીએ છીએ, પણ તેમ છતાં પણ શૈતાનના પરીક્ષણની સામે આપણે હારી જઈએ છીએ. આપણે કાર્યો અને પ્રયત્નો તરફ વધારે ધ્યાન આપીએ છીએ. જો આપણે ઈશ્વર માટે વધારે કાર્ય કરવા માંગીએ તો આપણે ઈશ્વર પાસે વધુ માંગવું જોઈએ. આપણો પ્રભુ એવી ઈચ્છા રાખે છે કે આપણે પ્રાર્થના કરીએ, વધુને વધુ પ્રાર્થના કરીએ. તો કઈ બાબત આપણને પાછી પાડે છે વાલાઓ? કઈ બાબત આપણને રોકે છે? શું ખ્રિસ્તના પ્રેમ પર શંકા લાવીએ છીએ? જ્યારે ઈશ્વર આપણને કોઈક વચન આપે છે ત્યારે ઈશ્વર પોતાના વચનો પાળશે એવો વિશ્વાસ રાખવો ખૂબ જ જરૂરી છે. વિશ્વાસથી કરેલી દરેક વાસ્તવિક પ્રાર્થનાનો તે હંમેશા ઉત્તર આપે છે. શું પ્રાર્થના મારા માટે એક ફરજ છે કે લહાવો? એક જાતનું સુખ, સાચો આનંદ કે એક જરૂરિયાત? ખ્રિસ્તનું તેના સંપૂર્ણ મહિમામાં એક તાજું દર્શન પ્રાપ્ત કરીએ અને તેના મહિમાની સંપતની નવીન ઝાંખી અને જે મહાન અધિકાર આપવામાં આવેલ છે, જે તેણે આપણી આગળ મૂકેલ છે, તે પ્રાપ્ત કરીએ. મનુષ્ય પોતાની નબળાઈઓ અથવા અશક્તિ રજૂ કરે છે, અથવા તેઓને પ્રાર્થના કરતા આવડતું નથી. પણ જે વચન વાંચવામાં આવ્યું તે પ્રમાણે કે રોમન 8:26 અને 27માં એ જોગવાઈ કરી છે, જે વ્યક્તિ વ્યવસ્થિત પ્રાર્થના કરી શકતી નથી તે વ્યક્તિ વ્યવસ્થિત જીવન પણ જીવી શકતી નથી. આપણે સેવા કરતા હોઈએ, બાઇબલ અભ્યાસ કરતા હોઈએ, વ્યક્તિગત વ્યવહાર વિશ્વાસુ હોઈએ, પણ જો પ્રાર્થનામાં સમય ન આપતા હોય તો ખરા અર્થમાં એ બધું અસરકારક નીવડતું નથી. વધારે ગુપ્ત પ્રાર્થનાઓ એટલે વધુ જાહેર સામર્થ્ય. પ્રાર્થનાનું દ્રષ્ટિબિંદુ વ્યક્તિના પોતાના જીવનનું દ્રષ્ટિબિંદુ છે. વલો અહીંયા હું આ પૂર્ણ કરું છું, પણ અચૂક જો આપને સમય મળે તો આપ
આ પ્રાર્થના પરાયણ પુસ્તક ચોક્કસ વાંચશો. હવે પછીનો સમય એ મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનામાં જવાનો સમય છે અને પ્રભુ આપણને કૃપા આપે. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ. વાલા ઈશ્વર પિતા, તમારા પવિત્ર વચનોને માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારા વચનોમાં પ્રભુ પ્રાર્થના સંબંધી જે લખવામાં આવ્યું છે પ્રભુએ વાંચીને એની પર મનન કરીને પ્રભુ અમે બળ પ્રાપ્ત કરીએ, સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરીએ. અને પ્રભુ અમારી વ્યક્તિગત પ્રાર્થનાઓ, અમારી કૌટુંબિક પ્રાર્થનાઓ અને પ્રભુ અમારી મંડળીની પ્રાર્થનાઓ વધુ અસરકારક બને, વધુ તમને સ્વીકાર્ય બને, એ દ્વારા તમને માન અને મહિમા મળે, તમે ખુશ થાઓ, તમને આનંદ થાય એવી કૃપા તમે થવા દેજો. અમારી પ્રાર્થના ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુના નામમાં સાંભળો અને સ્વીકાર કરો બાપ. આમીન. આ સમયે મારા મિત્રો, આ સમયે આભાર સ્તુતિ અને મધ્યસ્થની પ્રાર્થનાઓ આપણે કરીશું અને સ્ક્રીન પર તે બતાવવામાં આવશે. અને આપણે બધા સાથે મળીને જ્યાં જ્યાં આપણા ઘરોની અંદર જે જગ્યા હોય ત્યાં આપણે પ્રભુની ઉપસ્થિતિને માન આપતા આભાર સ્તુતિ કરીશું અને મધ્યસ્થની પ્રાર્થનામાં પણ જોડાઈશું. આભાર સ્તુતિના મુદ્દાઓ આ પ્રમાણે છે. આપણે આભાર સ્તુતિ કરીએ. CNI મંડળી તરીકે, વિશ્વાસી સમુદાય તરીકે સંગતમાં રહેવા પ્રભુએ આપણને કૃપા આપી માટે પ્રાર્થના કરીએ, આભાર માનીએ. પ્રાર્થનાના સામર્થ્યમાં વ્યક્તિગત રીતે, કૌટુંબિક તેમજ વિશ્વાસી જૂથ તરીકે, મંડળી તરીકે નમવાને માટે પ્રભુએ જે કૃપા આપી એને માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ, આભાર માનીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ. નાના મોટા, જુવાન, વડીલો સર્વને પ્રાર્થનાના પ્રત્યુત્તર આપનાર ઈશ્વરની સહાય પ્રાપ્ત થઈ માટે પ્રભુનો આભાર માનીએ. દરેક સંજોગોમાં ઈશ્વરની હાજરી આપણે અનુભવી શક્યા, પ્રભુ આપણી સાથે રહ્યા માટે આપણે પ્રભુનો આભાર માનીએ, તેની સ્તુતિ કરીએ. ખ્રિસ્તી સમુદાય જે તેમને ઓળખે છે તે સર્વને ઈશ્વરે વિષમ પરિસ્થિતિમાં પણ સંભાળી રાખ્યા છે માટે આપણે પ્રભુનો આભાર માનીએ, તેની સ્તુતિ કરીએ. આ સમયે આપણે મધ્યસ્થની પ્રાર્થનામાં પણ જોડાઈએ. જે મને સામર્થ્ય આપે છે તેની સહાયથી હું બધું કરી શકું છું. આ પવિત્ર વચન મુજબ ખ્રિસ્તી સમુદાય પ્રભુમાં દ્રઢ થઈ શકે માટે પ્રાર્થના કરીએ. આપણે પ્રાર્થના કરીએ. ગીતશાસ્ત્ર 121 પ્રમાણે આપણી સહાય તો ઈશ્વર તરફથી છે, દુનિયાની કોઈ બાબતો તરફથી નહીં. માટે ઈશ્વર તરફ નજર રાખનારા, તેમની તરફ જોનારા આપણે બનીએ. એને માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ.
પ્રાર્થના કરીએ જીવંત ઈશ્વરની હાજરી દરરોજના જીવનમાં આપણે અનુભવી શકીએ, માટે પ્રભુ કૃપા આપે, એને માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ. હે પ્રભુ, મારામાં શુદ્ધ અંતકરણ ઉત્પન્ન કર. પ્રભુની સમક્ષતામાં જેવા છે તેવા દૈનિક જીવનમાં વિશ્વાસી જીવન જીવવા આપણે સહાય માંગીએ. આપણી નિર્બળતામાં પ્રભુ આપણને સામર્થ્ય આપે, એને માટે આપણે તેની તરફ મીટ માંડીએ. ઈશ્વરે ગતકાળમાં સહાય કરી, તેમજ ભવિષ્યની સર્વ બાબતો આયોજનો ઈશ્વરના હાથોમાં આપણે સોંપી દઈએ. આપણી ચિંતા, ભાર, હતાશા, નિરાશા અને એકલવાયાપણામાં શૈતાનની જે ચાલ છે આપણને સપડાવવાની, તેની સામે ઈસુના નામમાં આપણે દ્રઢ બનીએ અને દરેક બોજો ઈશ્વરના હાથમાં આપણે સોંપી દઈએ. એને માટે પ્રભુની આગળ વિનંતી કરીએ. નિંદા, ક્રોધ, ખટપટ, કુસમ, કચકચ, પક્ષાપક્ષી, એ બધી બાબતો, એ બધા પાપોથી દૂર રહીને ખ્રિસ્તી જીવનમાં આપણે સજાગ રહીને વધસ્તંભ તરફ નજર રાખનારા બનીએ. માટે પ્રભુ આપણને કૃપા આપે, એને માટે પ્રાર્થના કરીએ. ઈસુ તરફ આપણે લક્ષ આપનારા બનીએ, એ માટે પ્રભુ આપણને કૃપા આપે. વ્યક્તિગત, કૌટુંબિક, વિશ્વાસી જૂથ તેમજ મંડળી તરીકે આગાપે પ્રેમમાં આપણે વૃદ્ધિ પામીએ, ઈસુના પ્રેમમાં વૃદ્ધિ પામીએ અને ઈશ્વરના રાજ્ય માટે તૈયાર થઈ શકીએ. માટે પ્રાર્થના કરીએ. ઈશ્વર તરફથી મળેલા તાલંતોનો ઈશ્વરના મહિમાને માટે ઉપયોગ કરી શકીએ. માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ એવું આપણને સામર્થ્ય આપે, એને માટે પ્રાર્થના કરીએ. દહાડા ભૂંડા છે ત્યારે સમયનો સદુપયોગ કરવા માટે પ્રભુ આપણી અંતરચક્ષુ ખોલે અને કોવિડ-19ની મહામારીમાં સમગ્ર વિશ્વ મુક્ત થાય એના માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુનું આગમન નજીક છે ત્યારે હૃદયો કઠણ ન કરીએ, પણ વચનોમાં દ્રઢ બનીએ. પ્રભુને આપણે જીવન સોંપીએ માટે પ્રાર્થના કરીએ. ઓનલાઈન ચાલતી તમામ આત્મિક સંગતોમાં વચનના ખુલાસા આપનાર પાત્રોને માટે પ્રભુ પવિત્ર આત્માની દોરવણી તેઓને સતત મળતી રહે માટે પ્રાર્થના કરીએ. દરેક કુટુંબો જેઓ અસહ્ય પરિસ્થિતિમાં છે, આર્થિક તંગી ભોગવી રહ્યા છે, તેવા સર્વને
પ્રભુ તેમની જરૂરિયાતો પૂરી પાડે માટે આ પ્રાર્થના કરીએ. આપણા દેશમાં સારો વરસાદ પડે, આપણા દેશની પરિસ્થિતિ માટે પ્રાર્થના કરીએ. વડાપ્રધાન તેમજ આગેવાનો અને દેશની વ્યવસ્થા માટે દરેકનું યોગ્ય માર્ગદર્શન પ્રભુ પૂરું પાડે માટે પ્રાર્થના કરીએ. આત્મિક, શારીરિક, માનસિક બીમાર વ્યક્તિઓ માટે પ્રભુ કૃપા કરે, સાજાપણું આપે અને કોવિડ-19માં કાર્ય કરનાર સર્વ ડૉક્ટર્સ, નર્સ, મેડિકલ સ્ટાફ તમામને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના રક્તમાં સંભાળી રાખવામાં આવે માટે પ્રાર્થના કરીએ. માનવંત બિશપ સાહેબને માટે, દરેક ધર્મસેવકોને માટે, ઓફિસ બેરર્સને માટે, લીડરો અને સર્વના કુટુંબોને માટે ઈશ્વરી સહાય અને દોરવણી પ્રભુ પૂરા પાડે માટે પ્રાર્થના કરીએ. જીવતા અને મહાન પરમેશ્વર પિતા, તમે આ સર્વ અમારી આભાર સ્તુતિના અર્પણો અને મધ્યસ્થની પ્રાર્થનાઓ સાંભળી છે અને માટે તમારો આભાર માનતા સ્તુતિ કરતા તમારા હાથોમાં અમે સોંપાઈએ છીએ. અમારી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામમાં સાંભળો અને સ્વીકાર કરો પિતા. આમેન. ઈશ્વર પ્રભુ એ શીખવેલી પ્રાર્થના આપણે સાથે બોલીએ. તો આકાશમાંના અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમાં પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણોને માફ કરો, અને પરીક્ષામાં ન લાવો, ગુંડાઈથી અમે છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા જ છે. આમેન. હવે આપણા તારનાર સ્વામી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની જય કૃપા, દેવ બાપનો મહાન પ્રેમ અને પ્રભુ પવિત્ર આત્માની મીઠી સંગત આપણ સર્વની સાથે, તેના તમામ લોકોની સાથે સદા સર્વકાળ સુધી રહેજો. આમેન.